스티브 잡스의 스피치 마지막 부분 바로 시작할게요. When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. 자, 스티브 잡스가 이런 얘기를 합니다. When I was young, 내가 어렸을 때 there was an 뭐가 있었습니다. 한 권의 amazing publication. 한 권의 놀랄만한 출간물이 있었습니다. 근데 called, 뭐뭐라고 불리는 출간물이죠. 이름을 나타내기 전에 이렇게 called 자주 씁니다. The Whole Earth Catalog, 지구백과라고 불리는 출간물이 있었는데요. Which was, 그건 어떤 거였냐면 one of the Bibles. 우리 Bible이라고 하면 성경책이잖아요. 그렇죠? 근데 이 성경책들 중에 한 권이었습니다. 무엇의 성경책? Of my generation. 내 세대의 성경책 중 하나. 실제 성경책을 말하지 않는 건 알고 계시죠? 그 시대의 바이블이었다는 말은 그만큼 많이 읽힌 책이라는 의미도 있답니다. 즉, 내 세대 때 가장 많이 읽힌 바이블들 중에 한 권, 지구백과라는 책에 대해서 이야기를 할 거예요. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Mellon Park, and he brought it to life with his poetic touch. 자, 일단 수동태를 이용해 볼게요. create, 만들다라는 동사를요. It was created by, 누군가에 의해서 만들어졌다. 그 지구백과라는 책은요. 누군가에 의해서 만들어졌냐면 fellow. 자, 우리 fellow라는 단어는요. 사실 남자나 소년을 가리키는 그러니까 녀석이라는 의미입니다. 그래서 여기서는 그냥 남자 사람이라고 생각하시면 돼요. 그냥 저는 사람이라고 생각할게요. 자, 이 사람에 의해서 만들어졌습니다. named. 이번에 이름이죠. 뭐뭐라고 이름이 불려지는 스튜어트 브랜드라고 불려지는 사람에 의해서 만들어졌는데 not far from here, 여기서 멀지 않은 곳에 in 멜론 파크, 멜론 파크에 사는 그 스튜어트 브랜드라는 사람에 의해서 만들어진 책입니다. And he brought it to life. 자, bring it to life라는 뜻은요, 생기를 불어넣다 거든요. 그래서 그 스튜어트 브랜드라는 사람이 생기를 불어넣었다고 해요. 그 책에다가 어떤 걸 가지고 생기를 불어넣었냐면 his poetic touch. 자, poetic touch라고 하면 시적인 감각입니다. 자, 우리가 보통 근데 시라고 검색을 하면 이 두 단어가 이렇게 자주 나올 거거든요. poetry, poem. 이렇게 두 가지요. 둘의 차이는요. 일단 poetry는 그냥 시예요. 좀 대표적인 그냥 큰 개념의 시라면 poem 같은 경우에는 한 편의 시를 얘기합니다. 그래서 지금 여기서도 poetic touch, 그러니까 시적인 touch, 감각이라고 생각하시면 되죠. 스튜어트 브랜드가 만든 이 지구백과라는 책은요. 그의 시적인 감각을 넣어서 굉장히 살아 숨쉬는 그런 책인 것 같습니다. 라고 스티브 잡스가 말합니다. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. This was in the late 60s. 말 그대로 이때는 60년대 후반이었고요. Before, 뭐 하기 전이었냐면 personal computers, 개인용 컴퓨터나 and desktop publishing, 전자 출판이 나오기 전이었던 60년대 후반이었습니다. So, 그렇기 때문에 it was all made with. 이 책은요, 다 이렇게 만들어졌다고 합니다. 첫 번째, typewriters, 타자기, scissors, 가위, 폴라로이드 cameras, 폴라로이드 카메라로. 그러니까 정말 수동이죠. 쉽게 말하면 지금처럼 자동이 되어 있는 게 아니라 폴라로이드 카메라로 사진 찍고 그 사진을 잘라가지고 붙이고 타자기로 글 써가지고 이렇게 인쇄물을 만들었다. 그 시기였다고 하죠. It was sort of like Google in paperback form, 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with the neat tools and great notions. 자, it was sort of like, 여기서 이승 계속해서 지구백과라는 책을 말합니다. 자, 이 책은요, 마치 뭐와 같았냐면 구글과 같았습니다. 근데 어떤 형태의 구글이다? In paperback form. 자, paperback이라는 표현은요, 그러니까 종이 한 장으로 싸진 책을 얘기해요. 그러니까 앞 커버, 뒷 커버가 이렇게 종이 한 장으로 된 책. 반대말이 hardcover 이거든요. 즉, 이게 종이로 된 구글 같은 그런 책이었습니다. 그러니까 많은 것들이 담겨 있는 그런 책이 되겠죠. 35 years before Google came along. 자, 구글이 등장하기 35년 전에 말이죠. It was idealistic. 굉장히 이상적이고
overflowing, 넘쳐 흐르는 책입니다. 무엇이 넘쳐 흘렀다? We need tools, 정돈된 tools. 말 그대로 깔끔한 도구들과 and great notions, 훌륭한 개념들이 넘쳐 흐르는 정말 괜찮은 책이었다. 마치 책으로 된 구글처럼 말이야. 라고 얘기를 하죠. Stewart and his team put out several issues of the Whole Earth catalog. And then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. 자, 스튜어트와 그의 팀은요, put out 했다고 합니다. 자, put out의 뜻은 이렇게 많아요. 내쫓다, 해고하다, 불을 끄다, 생산하다, 출판하다. 이게 느낌이 좀 오시죠? 뭔가 나가는 느낌이죠. 그쵸? Put out several issues라고 하는 거 보니까 여러 가지 우리 잡지 간행물은 1호, 2호, 3호 이렇게 얘기를 하잖아요. 여러 호를 발간했습니다. 여러 호를 출간했습니다가 되겠죠. 어떤 책? Of the Whole Earth Catalog. 지구 백과를 여러 권 출간을 했는데요. And then 그리고 난 뒤 when it had run its course. 자, run its course라는 단어는요. 명을 다하다 라는 단어예요. 그래서 그 잡지가 이제 수명이 다했을 때쯤 They put out a final issue. 그들은 마지막 최종호를 발간했습니다. It was the mid-1970s. 자, mid가 붙으면 중반이죠, 여러분. 초반은 early, 후반은 late. 1970년대 중반이었고요. And I was your age. 내가 여러분의 나이대였습니다. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road. The kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. 자, on the back cover, 자, 뒷커버라는 뜻이죠. Of their final issue. 그들의 최종본의 마지막 커버에는요, was a photograph. 사진 한 장이 있었습니다. 어떤 사진이냐? Of an early morning country road. 이른 아침에 시골길에 사진 한 장이 있었는데, The kind you might find yourself. 자, 여기서 the kind는요, the kind of라고 생각하시면 돼요. 마치 뭐뭐와 같은 이렇게 생각하시면 되거든요. 자, 여기서 더 중요한 것은 이 find라는 동사의 쓰임입니다. 자, 이 세 문장 비교를 좀 해볼게요. I found this book. 나는 이 책을 찾았다. 여기서는 find가 사명식으로 쓰여서 무엇을 찾다라고 해석이 됩니다. 하지만 나머지 두 문장은요. I found this book useful. 난 이 책이 유용하다는 거를 알았다. 알다. I found her doing her homework. 나는 그녀가 그녀의 숙제를 한다는 걸 알았다. 즉 알다라고 해석이 되는데요. 이렇게 오형식으로 쓰이게 되면 목적어가 뒤에 투부정사나 분사나 형용사나 명사한다는 걸 알다 이렇게 해석이 되거든요. 그럼 스티브 잡스의 스피치로 다시 돌아오면 The kind you might find yourself. 자, 아마도 여러분은 find yourself. 여러분 스스로가 히치하이킹을 할 수 있다는 것을 아는 조금 어색하죠. 뒷부분 같이 볼게요. If you were so adventurous. adventurous는 모험심이 있는 이란 뜻이니까 만약에 여러분이 모험심이 있다면 즉 여러분이 겁이 없다면 스스로 히치하이킹을 할 수도 있다고 알지도 모르는 즉 스스로 히치하이킹을 할 수 있을 것만 같은 이른 아침에 시골길의 사진이 있었습니다. 라고 말하는 거죠. Beneath there was a word. Stay hungry, stay foolish. It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I've always wished that for myself. Beneath. 자, 그 사진 아래쪽에는요. It were the words. 이런 말이 적혀 있었다고 합니다. Stay hungry, stay foolish. 자, 그냥 말 그대로 보면요. Stay hungry. 배고픈 상태로 머물러라. Stay foolish. 어리석은 상태로 머물러라. 라는 뜻인데 이걸 조금 더 다듬으면요. 항상 갈망하고 항상 끊임없이 질문하고 나아가라. 라는 뜻이 됩니다. It was their farewell message. 자, farewell, 작별이잖아요. 그렇죠? 그래서 그들의 작별 인사 같은 메시지입니다. As they signed off. sign off라는 단어는요. 방송이나 편지를 끝맺다라는 뜻이에요. 즉, 그들이 이 지구백과라는 책의 출간을 그러니까 끝내면서 하는 작별 인사 같은 말이었죠. 라고 얘기를 하는 거죠. Stay hungry, stay foolish.
항상 갈망하라, 끝없이 질문하고 나아가라. 그리고 I've always wished, 항상 바래왔답니다. That for myself, 제 자신에게도 항상 그러기를 바래왔습니다. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. 자, 그리고 지금요, as you graduate. 자, 지금 졸업하는, 근데 어떻게 to begin anew. 새로운 시작을 위해 졸업하는 여러분에게도 마찬가지 I wish that for you. 같은 바람을 가집니다. Stay hungry, stay foolish. 항상 갈망하고 끝없이 질문하고 나아가라. Thank you all very much. 감사합니다. 자, 이렇게 5주 동안 스티브 잡스의 스피치를 천천히 학습하면서 배경 지식에 관한 이야기도 그리고 문법적인 설명도 이렇게 같이 함께 해석을 해봤는데요. 아직도 이 스피치는 많은 사람들의 입에 오르내릴 정도로 유명하고 좋은 내용을 많이 담고 있습니다. 저도 개인적으로 이렇게 영상으로 정리하는 시간을 가지게 되어서 굉장히 기쁜데요. 저와 함께 5주 동안 끝까지 함께 와주신 모든 분들께 감사 인사를 드립니다. 정말 고생하셨어요. 그럼 저는 다음에 또 좋은 자료로 찾아뵙도록 할게요. 빠이!